मेरे वालों बजट स्पीच के दौरान क्योंकि एक फाइनैंशियल इंप्लीकेशन भी सीगा कि मेरे को जो ये फाइल आई तो मैं उस फाइल की स्टडी की। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दुष्यंत दवे बहुत नामी वकील ने, मेरे भी आइडल रहे ने, उन्होंने वालों एक बिल साडे ऑफिस में रेज़ होया जेल डिपार्टमेंट में, वो जिहड़ा तकरीबन 55 लाख का सीगा। तो मैं देखिया कि किहड़ा केस सीगा जिहड़ा बिल होवे, तो मैं वो फाइल समन की। तो जो मैं फाइल समन की तो मेरे पैरों हेठों ज़मीन निकल गई। वो फाइल सी एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दी। तो उस तो बाद मैं एक प्रिलिमिनरी अपने जो स्पैशल चीफ सैकटरी उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। उस इंक्वायरी दे विच जो असी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मैं फिर दोबारा वर्ड पूरी कर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दे विच जो असी सारा केस स्टडी किया, एक FIR देखो 2019 लॉज होंदी है मोहाली दे विच, उस FIR के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं। उस FIR के बेसिस से अंसारी वॉज शिफ्टिड फ्रॉम ऑन प्रोडक्शन वारंट फ्रॉम UP टू रोपड़ जेल। मैं दसदा जी थानू सारा कुछ दस रहा। तो उन्होंने इत्थे रखा गया जी। उस FIR के उत्ते कोई चलान नहीं पेश किया जाता, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मैं वकील भी हाँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस भी की है बहुत। अगर कोई जुर्म 7 साल तो घट वो 60 दिन, एंड इफ द ऑफेंस इज जिहदे थोड़ी इंप्रिजनमेंट 7 साल तो वध हो सकती है 90 डेज़, 90 दिन बाद डिफॉल्ट बेल हो जाती है। यानी जी अगर सरकार चलान नहीं पेश करती, पुलिस फेल्स, तो डिफॉल्ट। मिस्टर मुख्तार अंसारी ने डिफॉल्ट बेल भी नहीं ली। इसका मतलब साफ सीगा कि उन्होंने विद इंटेंशन ही वॉज कैप्ट इन पंजाब रोपड़ जेल, साडी जेल दे विच। होर नहीं, उस दौरान UP के कई कोर्टां दे वालों प्रोडक्शन वारंट आते गए। एक कोर्ट वालों 26 वारी प्रोडक्शन वारंट भेजा गया एज अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। जदों एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस या दूजी स्टेट की पुलिस के प्रोडक्शन वारंट मंगती है तो दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो एक इन्ना कह सकते नामी गैंगस्टर होवे, वो नहीं दिता गया। दे हैव टू गो टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिट दे विच ते पता सी केस, एक पास एक स्टेट दे विच इन्ने ज़्यादा परचे है तो इत्थे को FIR जिहदे चलान भी है नहीं, तो ऑबवियस सीगा कि वो ही हैज़ टू बी शिफ्टिड। पर तां भी प्रोटैक्ट किया गया, एक सीनियर एडवोकेट खड़ा कराया गया जिन्हां दी एक पेशी अगर तो इफेक्टिव हेयरिंग है, तरीक पै जाए तो 11 लाख रुपये पंजाब की जनता दूगी, क्योंकि सारा टैक्स का पैसा पंजाब के लोग देंगे है। जे तरीक ना पवे उस दिन नंबर ना है तो 5.5 लाख, ड्राफ्टिंग 5.5 लाख, तो 55 लाख रुपया जी वो होया। तो उस तो बाद जो मेरी फाइल आया रिफ्यूज़, मैं क्या जी मैं तो बिल पास नहीं करूँगा, क्योंकि मैनू पंजाबियों ने जिम्मेदारी दी है। मेरे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो हरा पेन जो थानू बख्शिया गया, ये तो फाइल करने तो पहले हमेशा सोचना कि कोई पंजाबियों का एक पैसा भी बर्बाद ना हो। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आया कि 2 बैरकां ते जो 25 बंदे रोके जा सकते थे, दे वर स्पैशली रैनोवेटेड। उत्थे मुख्तार अंसारी नूं रखा गया। उस दौरान उसकी वाइफ सवेरे आती सी ते शाम तक 7-8 बजे तक नाल रहनी, ते होर भी बंदे, इट वॉज हिज विल, वो जिन्हों मर्जी बुलावे, जिन्हों मर्जी वो ना मिले, उसकी मर्जी के अनुसार एक VVIP ट्रीटमेंट वो उत्थे मिलता रहा। ये उत्ते इन्हीं कहा जी, मैं सुन रहा सी हैरान है। मैं थोड़ा देखो फॉर्म द कॉज ऑफ एक्शन, जो पहला कॉज ऑफ एक्शन ही है तो क्राइम बन जाता है। तो सिंस इट इनवॉल्व्स अ वेरी सीरीयस थिंग, मेरे को जो फाइल आई मैं क्या जी लेट FIR बी रजिस्टर्ड एंड हैव सेंट अ फाइल टू CM साहब ਨੂੰ भेजती, उन्होंने कोल है, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि वो साढ़े कोल 2 साल 3 महीने रहा। 2 साल 3 महीने एक स्पैशल बैरका कौन वो कोल आंदा सी जांदा सी, सारा रिकॉर्ड, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सुन लो यार, मैं थानू दस रहा ना, मैं प्रूफ भी दस रहा। 2 साल 3 महीने, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ बिल। मैंने ये दस दिन फिर FIR की सी, जो FIR की उस FIR ते चलान क्यों नहीं दिता, कि जानी वही तो उन्होंने ये दसना चाहिए किदे कहण ते रखिया, वट वॉज द रीजन। एक गैंगस्टर नूं तुसीं एक बैरकां खाली करके दे रहे हो, 2 स्पैशल दिते गए है। अच्छा, उस तो बाद जो जो हुण वो फाइल उत्थे पई है, इस तो इलावा मैं होर स्टडी किया जी, जो मेरे को जानकारी है जी, ये सारा ताईं मैं कह रहा इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडिड। UP पुलिस की इंटैलीजेंस की इन्फॉर्मेशन है, IB की इन्फॉर्मेशन है दैट हिज वाइफ वॉज स्टेइंग ओवर देयर, एंड वो रोपड़ रहिंदी सी एक होर लैके, उत्थों सारा नैक्सस चलिया। हुण 2 साल 3 महीने किनू किनू कॉल किया, कौन कौन मिलया, कौन कौन उस नैक्सस च है, किहड़े मंत्री किहड़े लीडर है, किहड़े लैट इट बी ओपन ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बट दसो जो तुहाडे कोले फाइल ते चीज़ां आन, एज अ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी सी पंजाबियों नूं दसना, हाउस नूं दसना, ते उहदी कार्रवाई होऊगी। मैं तुहानूं कह रहा सारे
ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਐਫਆਈਆਰ ਬੀ ਲੌਂਚ ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਈ ਐਮ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਆਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਤਿਹਾੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ MHA ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਮਰਡਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸਕਸ MHA ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, MHA ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਆਇਆ, 1600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ 1600 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 2900, ਮੇਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1600 ਮੋਬਾਈਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ, ਟੋਟਲੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਚੋਂ 2.5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, हरियाणा में जैमर लगाए गए हैं ਹਾਂਜੀ जेलों में, पंजाब सरकार के ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਂਟ ਅ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਉਹ ਜੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, BSN ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਜੈਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ RF ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, EMF ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PSUs ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਨੀਪਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਨੀਪਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ UP ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ IB ਵਾਸ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਸਟੇਇੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ UP ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਔਨ ਅਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਰੂਪੜ। ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ FIR ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਵੰਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸੀ। MHA ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਨਮੇਟ ਹੈ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਨ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 32 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਲ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਲੈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਡੂ ਇਟ,
ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਨਾਡੇਟਾ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਫਾਈਲ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਕੂਲਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੀਚਰਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਵੀ वर स्पेंडिंग मनी। जो आज अग्निपथ के खिलाफ पारित किया गया, क्या लगता है कि उससे सरकार जो सेंटर सरकार ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। Can you please tell us the facts and figures which you know? ऑफ अग्निपथ और दिस केस Army recruitment you have. सरकार की तरफ से क्या कुछ रखी गई सरकार? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ सर इधर से कैमरे की तरफ- ਅਗਨੀਪਥ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 50% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ 29। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦ ਈਅਰ 15-16 71,804 71000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। 2016-17 ਚ 52,447 52000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। 2017-18 ਚ 50,000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। 2018-19 ਚ 53,000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 80,000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2020 ਚ 0, 2021-22 ਚ 0। ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ 10th of December 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਮ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। लगता है कि विधानसभा में पारित करने के बाद सेंटर को कुछ फर्क पड़ेगा? तो देखो जी, सर क्योंकि राज्यपाल से पूछा जाएगा, उम्मीद है कि वहाँ मंजूरी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਇਟ। अमित शाह ਥੈਂਕ जी ਯੂ। से कब मुलाकात?